دم باش گهدار و تماشاوان هجاد برنامه روژوایی رو دل گلبند. بریارا نوکرنا هلبجارتن اشارهداری استانبولی دیناف ترکیه و در بدجی کار بدانیم برفره لپیخوانین اف بینگا وکی کریارک نه دموکراتیک هاته بناف کرن. ولاتین اوروپا و امریکا دلگرانین خوانین زمان ده انجامین هلبجارتن هربیین ترکیه سکنا دنگدرین کرد خودی باندورک مزنبو هاته دیار کرن کو او سدما بنگهینا گوهرینا بالانسا هلبجارتنی بو. پشتی بریارا نوکرنا هلبجارتنا شارهداری استانبولی جی هلویستا دنگدری کرد فوکوسی دیا. کردی دنگین خود چاواب کار بینن. و مشاره گرن به هرگلین خود ام دیلگل میوانین روژه و این ایرو استودیا میا دیاردکی نویسکار تحسین سور و استودیا میا استانبولی بچافدیری سیاسی زانا فارقینی را بگرن دست و بنرخینن هلبجارتن لسر استانبولی امج استانبولی دست پی بکن سلاف که زانه که زانه گرنگیا سکنا دنگدری کرد. ده هلبجارتن شارهداری استانبولی ده چیه گر تجمره بنرخینه. بله هم ده هلبجارتن سویه که آداره داجی و هم جی نها پشتی که هلبجارتن استانبولی حتی بطال کرن بشو داجی بالا هر کسی لسر هلبجارین کرده یعنی چاوی چاخی جی اف گرینگیوی هبو نها جی بهتر ته روجبه که دبیجن یه دیارکر هلبجارین کردن یه استانبولینه جبر به یکی چاوی همه پارتیا به تایبتی جنبه بیجن اتفاق جمهور و اتفاق ملت لسر هلوستا هلبجارین کردن کاوی دوی هلبجارتن داشت دیسا وکی جارا بره او دیسا رای خودن امام اولو یا به جاره بدنه بینالی یلدرم مناقشه بهتر نهال سر به یکی تکرن و پارتیا اقتدار AKP به گرانی بالا خو برده سر به یکی که قط نبه جهل بجیر کرد یه دیندار بکن که او جاردن ل AKP وگرن بلکه جه AKP خیدان مابن به یکی جی دخوازم وگرن سر صندوقان. برز فرقینی دیار آلین سرکد هلبجارتن استانبولی ده وکیته دست نشانکری برای جمهور و برای ملت به همان کاندیدان بشتاری دکن یلدرم و اماموğlu. گلو جبو کرد. جبو کردین استانبولی تی فرق کدنا بینا و هر دو کاندیدان ده هیا گرتوجمره شروع بکن. Yani arast kutum باوکی برفره و باوکی گشتی لمجاره بنریاجی لوی پرسه بنری مروم نکاره ببیجه بینالی یلدرم چتره آن اماموğlu جیدن چتره لی هلوستکا کردان به طایبتی جیم ببیجن هلبجارین کردی که رای خوددن HDP هیه اف چیه او چاوا که هلبجارتنی سیویه که آداره دا استراتیجیه که وها دانی بون راسته که قد نبه لروجاوای ترکیه بکن که سیاست AKP و استراتیجیا ویا درباره پرسکریکا کرده به لواس خستن جبر به یکی میل و گرانیا خودان سر اتفاقا هیزن دموکراسیه نها به داویه جی ام ببیجن دسته رهبری ناوندی HDP'yi داخویا کرکو اوه دوی هلبجارتنه ده با آوه که گشتی پشتگیری بدن اتفاق استانبوله یعنی برای استانبوله مبس جویجی اوه که سیاست AKP و اتفاق اوه به MHP را لواز بکن به پاش بکن و بکن که هیز دموکراسی خورتر در کبنه پیش یعنی باوه که مجار حتی روژه به وکی که آلیه که دموکراسی خواست و آلیه دنجی ستاتو که پاریس لسر ماسنه دوی چارچوبه داتین مناقشه کردن البته گاوا کتل امام اولو بینالی یلدرم دنیریاجیان ببیجن داخویانین جبهه ملت و یا جمهوری دنیری ایکو بهتر بالا دموکراسی دکشین سر خواه یعنی بال دکشین سر دموکراسی ماف و آزادیا بهتر برای ملت لی برای ام ببیجن جمهور یا که AKP سرکشی ویدی که بهتر مسئله تینه به بقای ترکیه و گرده ده مثلا ماین و نماین و گرده ده اف سیاست که اوه چند ساله به دست به دستالات تیم مشاندن و تو فایده و ام ببیجن
سودکاوی ji demokrasi xwazara jî bi taybetî jî ji Kurdaran nîne. برێز فەرقین ئەم دێ vegêrin gelte em derbasî Diyarbekirê dibin silav kek tehsîn. Kek tehsîn min dixweste zveyekê bizanibin di roja ragihandina biryara nûkirina hilbijartinên Şaredariya Stenbolê her vê rojê hate ragihandin ku hev dîtin di navbêna Parêzerê Öcalan û Öcalan de li îmral Rûdaye gelo me bestek ji vê yekê hebû tu çawa dinirxîne. Var başka Cemal. Tabii demek ki derece hevditin Parêzerê Öcalan hevditli devlet müsaade nak. Ve taybeti roja yasakay bir yarstend ve roje dahyani av Parêzerê dahyani da ki hevditin ekatiye çekirin. Tekili ki tabii de mesaja Öcalan da uça dematülümüzet ki grani sereokiye yani bahsa helbijartini teda derbasna veli mixabın taybeti ser revşa Suriye taybeti ser Rojava Kurdistan'ı yani hassasiyeti Türkiye daxwaz dike ki ji alî peyedî de bira berçav be yani mijareki wisa heye ama muhakkak hêlekî wî û helbijartinekî jî heye yani nekî ji viya cudaye yani veçatul tarixa wî mezet ki tarixekî balkêşe roa evkê tê stendin roja biryara yasakayê helbijartin tê nûkirin li Stenbolê wê rojê jî hevdîtin tê çêkir. Ev bala me re dikişîne tabii. Hava manevrakî AK Parti ya da manevrakî İttifaka Cumhur ji bo helbijartinê taybetî demek jî kurtir e yani bi temamî bûyî ve em girê bidin ne rastî belkî evkekî sedemekî ew be çünkü îro evka axaftina Devlet Bahçeli da jî ev mijar hate zimên Devlet Bahçeli jî got evkê da hevdî Öcalan bi awqatê xwe re hevdîtine ve de ji bo alî me da jî piskirêk tune ye yani bira ji nû da evkekî dest pê neke yani em bêjin pêvajoya çareseriyê falan ama kek tehsîn niha bêguman daxuyaniya Bahçeli weke şokekê di raya giştiya Kurd ev taybetî peyda kir nijadperestekî wekî Devlet Bahçeli ku got Öcalan dikarê parêzerên xwe re hevû dû bibîne di rojekî wekî niha de di demekî wekî niha de gelo li pişt wêyekê li gora behweriya ve stratejiyek yan jî taktîkek nîne ji bo hilbijartina. Yani mümkün e tabii yani taktikeki ji bo helbijartin me gavadin jî behsa vî meselekir muhakkak hêlekî wî bi helbijartinê re girê daye rast ev ama ez bawer dikim yani Bahçeli wek serokekî parti hizbekî zêdetir yani berjewendiyê devletê diparêze yani siyasetekî wisa dimeşîne yani di vî meselê da jî dema naxwaze devlet divan mesela da têkeve astengiyê mesela dema evkê de jî wiça me re vedgere li paş xwe mêze dike di mesela daliqandina em bêjin Öcalan da jî îmzek û daliqandina Öcalan ji holê rakir yek jî Bahçeliye wê çay jî em bên Kurd şox bûn Kurd her daim şox dibin zaten ev di siyasetê da ewnine me re pêşiya xwe wiça bibîne vana şox çê nakin aslında. Kek tehsîn her wiha min dixwest ez wêyekê bizanibim hejmarekî zêde yê Kurd ê got li Stenbolê dijîn hene ji Diyarbekirê ne ji Mêrdînê ne ji Colemergê ne ji Bitlisê Bîngölê Wanê Mûşê ne Kurd bi raya xwe ya giştî gelo li Bakurê Kurdistanê de çi bîr û rayê de ne ku yeseke biryara hilbijartina nû li Stenbolê de çawa hate pêşwazîkirin jalî raya giştiya Kurd ve eviyek. Belê. Yani esasen tabii wiça me kek Cemal vedgere li rewşa Kurdan mêze dike yani potansiyelekî mezin e potansiyelekî qewî ne li Bakurê Kurdistanê Kurd piçekî jî ew kin yani ev
مجارێکی دوور و درێژە پێواژۆکی دوور و درێژە di nav hewildanekî dane çünkü derdekî wanê müşterek heye dîrokekî wanê qewîn jî heye aslında lê ew ke yani wek potansiyel berfireh he ama wek siyaset dema Meral Kurda mêze dike ew ke pir pêşva neçûye çünkü yani her millet işte her qewim her civat ji gorî berjewendiyê xwe siyasetê dike yani siyasetê ji bo yekê din nake belê erê êl hember nakokiye ê hember tu ji wî îstifade dikî tu carna bu an re têkilî jî datînî diyalogê jî çêdike ew tiştekî din ama ser çi esasî çêdikî tu viya ser berjewendiyê xwe çêdikî mesela sê helbijartine yani du heb derbas bûn yek jî li pêşiya me ye işte helbijartina 24 Haziranê a serokatî helbijartina 31 Adarê helbijartina 23 Haziranê li pêşiya me ye di vir da di raya giştî de dur û dirêj Kurd aqasa ket dane, emek dane, tekoşîn dane, xwîn dane, nizam çawa kirine, eciqîne lê tu daxwazê wan di rojevê de natiye münaqeşe kirin. Yani em bên ne îtifaqa cumhur û ne îtifaqa millet bi vî şeklê bi Kurdara têkilî danan ye, ser daxwaziyê wan bi Kurdara têkilî danan ye. Yani her kesî gorî berjewendiyê xwe siyaseta xwe meşandiye. Tenê em bêjin çawa Belekek Dehsîn ez ê vegerim nekte em derbasî İstanbolê dibin kek zane rewşa îro ku her dû berejî pêwîstiya wan bi dengê Kurd heye. Gero ev yek dikarî bibe binemayek ji bo destpêkirina pêvajoyekî nû beramberî Kurd, beramberî Kurdistanê û ji bo pêvajoyekî nû li Tirkiye girêdayî rastiya Kurd. Belê beriya ku ez bersiva vê pirsa cenabê we bidim divê ez behsa hevdîtinên parêzerên Birêz Öcalan ya bi wî re bikim. Ev hevdîtin di dudiyê Gulanê de hatibû kirin. Yani ji ber ku parêzerên pê re çûbûn hevdîtin kiribûn wan ji raya giştî re bi riya çapemenî ev daxuyanî dan. Ev ziyaret di dudiyê Gulanê dest pê kiribû û wê çaxê jî ev nabe dabû destê wan gotibû ku eger vê namê bidin destê we hûn ji xwe raya giştî re aşkera kir ku nedan destê we de xuya dike ku li vê derê kompleke dineye. Piştî du roja şû da namedin destê wan şeşê mehê jî biryara lijneya bilind ya hilbijartinê hat ku hilbijartinê İstanbolê hatine betal kirin. Ji ber vê yekê jî gotin gelo dibe ku dewlet, hikûmet, îktidar, AKP ya jî Erdoğan careke din deriyê pêvajora çareseriyê vekiribe û ji bo vê yekê jî bixwaze rayê Kurdan wergire da ku pê hilbijartina İstanbolê kar bike. Carekê ji xwe divan çend hilbijartinê dawî de aşkera bû ku Kurd alî kîjan berê bigirin ew bere bi ser dikeve. Ji ber vê yekê giraniya rayên ya jî dengên Kurdan tiştekî diyarker e. Ev aliyekî meselê ji ber vê yekê çavê hemû partiyan li van rayan e. Ya duyemîn daxuyaniyên Devlet Bahçelî derbarê hevdîtinên parêzeran ya bi Birêz Öcalan re ku gotibû dikare pêra hevdîtina bikin ev tiştekî balkêş e yani kesekî wekî wî bi vê nermahiyê daxuyaneke gav ku vê nermahiyê dide însana dide fikrandin gelo di piş perdeye de tiştê din hene û di wê daxuyaniya da daxuyanê de biya min du tiştê balkêş hebûn wê derê yek jê mijara grevên birçîbûnê û grevên rojiya mirinê ne ev bi awekî girsî ve 4 meha dewam dike ku di rojevê de ne êdî rewşa wan kesê ku di grevê birçîbûnê de ne li zîndana di rewşeke xeternak de yani hat edî ku sibê roj cenaze meyit werin ya din jî rewşa Rojavayê Kurdistanê bû ku li wê derê gotibûn bila hesasiyetên Tirkiye li ber çavên girtin. Beriya wî jî ji xwe ji raya giştî re hatibû aşkera kirin ku di naberan Hêzên Sûriya Demokratîk de û di Tirkiyeyê de bawekî indirekt bin jî dan û standin hene. Elbette siyaset tiştekî wisa ku mirov nikare sedî sed bawekî qetî bibêje ku wê sibê jî wiha devam bike yan jî 2 siba 3 siba 4 siba wiha devam bike.
tiştekî wisa mirov nikare bibêje ji ber ku ew zemîna mirov li serê ye û berjewendî her tiştî diyar dikin ji ber vekî mirov nikare tiştekî wisa bibêje wê dest pê bike an dest pê neke. Lê tiştekî heye ku Türkiye ji ber pirsgirêkê xwe yên aborî, pirsgirêkê xwe yên civakî û siyasî di rewşeke pir xeternak û krîtîk de lazim e ji vê rewşê xwe xelas bike. Ew jî mesela hilbijartinên şaredariya bajarê İstanbolê ye bi dest bixe. Divê em ji bîr nekin jî bajarê İstanbolê ji pêncan yekê Tirkiye ye. Her wiha ekonomiya bajarê şaredariya bajarê İstanbolê kek zana nuha giringiya İstanbolê kek zana giringiya İstanbolê ji xwe giringiya hilbijartinên şaredariya İstanbolê ne tenê qada navxweya Tirkiyeyê qada navneteweyî de jî bandorekî gelekî mezin lîst gelek welatan ji Yekîtiya Ewropa bigire heta Amerîka helbest wê babetê de diyar kirin şik jê re tuneye ku giringiyekî wê gelek mezin heye. Lê di nav vê giringiyê de helwesta Kurd dikarê balansa encama hilbijartinên şaredariya İstanbolê biguherîne. Gelo ev yek dikarê bibe binemayek ku pirsa Kurd di astek bilintir de di Türkiye'de bêgirtina desta bibe binemayek ber çareseriya pirsa Kurd li Tirkiye li Bakurê Kurdistanê de bêngav bênavêtin. Dîtina we çi ye? Dîtina me li ber ev e herçendî navenda HDP diyar kir ku ew ê de hilbijartinê 23 Hezîranê de piştgiriya İttifaka İstanbolê bikin jî eger sibê roj hê hilberpêşiya me 40 roj 43 roj neşaşmin wext heye divê demê de eger tiştên girîng biqewmin dibe ku ev teraz yani balansa heyî biguhere. Lê ji nihava tiştekî wisa xuya nake ya duyemîn Kurd dibir dixwazin bidin nîşandin ku hêzeke wan ya rêxistinekirî organize heye û bêyên Kurda tu kes nikare pirsgirêkên Tirkiyeyê bingehîn çareser bike. Yani ew Kurda ji nedî ve bên xwe li Kurda daneynin guhê xwe çavê xwe li wan bigirin derbarê daxwazî û pirsgirêkê wan de hûn tu tiştekî nebêjin tevê maneyê ku hûn ê rayê Kurda jî wernegire. Eger hûn bixwazin rayê Kurda wergirin divê ku haya we ji daxwazên Kurda hebin. Kurd çi dixwazin? Kurd demokrasiyê dixwazin, maf û azadiyê xwe dixwazin, bergeheke firek ya demokrasiyê dixwazin. Baş e em bibêjin raya giştiya cîhanê çima bi awayekî girîng bala xwe dide ser hilbijartinê İstanbolê ji ber ku li vê derê prensîbê demokrasiyê tê bin pêkirin. Kanûn têne bin pêkirin, haq, hukuk, adalet têne bin pêkirin, vicdanê însana nerahetin. Yani tu rabî bi ferqeke 13,000 ku tu bele şaredariyekî bisî û bibêjî ki bi 13,000 mirov nikare şaredariyê xezanj bike rabî wê şaredariyê betal bikî mahduriyetekî çê dike ji ber wêke bi taybetî hem Yekîtiya Ewropayê welatên endam ya Yekîtiya Ewropayê hem jî cîhana pêşketî ya Rojava bi serî de jî Amerîka ji vê rewşê nîgeranin nerazî ne dibêjin ku li Tirkiye demokrasî berepaş diçe. Lê AKP çi digo? Digo ku em hedefa me 2023 û em ê ber bi demokrasiya pêşketî de herin. Demokrasiya pêşketî de gelo ciyê Kurda çi ye? Divir de maf, azadî, demokrasî hene nînin. Mafê Kurda yê bingehîn tên qebûlkirin nayê qebûlkirin. Dîsa ew ê kayyum li şaredariyan bên tayinkirin neyên tayinkirin. Ev hin tişt Kurda bi dest xistibû em bibêjin wekî navê parka, kolanan, mahalleyan, cadeyan dikirine Kurdî ya jî moment birdarî dihatin danîn ew hatin rakirin. Weşanên Kurdî hatin qedexekirin radyo bû, televizyon bû, rojname bû, komele bû, dam û dezgeh hatine girtin. Yani herhalde Kurd van ji bîr nakin. Eger dewlet di van wara de gav navêje bawer nakim yani rê ji qet nebe belê kek zana ew bin pêkirniyên ku li Tirkiye hatine kirin bêguman zêdeyî wan li Bakurê Kurdistanê hatine kirin. Divê derbarê de jî em derbasî Diyarbekirê dibin. Ez pirsê ji birêz Tehsîn Sever dikim. Kek Tehsîn ger em ji hilbijartinên şaredariya İstanbolê xwe ber bi Bakurê Kurdistanê ve bidin.
ده هەڵبژارتنی باکوورەی کوردستانی ده HDP اتفاقا کوردستانی چەندین شارێداری لە باکوورەی کوردستانی bi dest xistin gelo divan şarêdariyan de erka van şarêdariyan ji bo vejandin pêşxistin ya huner kültür ziman a Kurdî çi ye li gora bîr û baweriya we divê ew şarêdarî çi pêngavan bavêjin li bakurê Kurdistan. Belli. Yani tabii esas lazım te münakaşa bikin yek şivaya. Yani em bejin durudur işte hafde sal li dera باور دکم انداوی 103 یا da 105 هجمار tam naybiram. Şaradari deste HDP da bul heremi. Durudur iş se dönema, çar dönema ev berdevam bu. Uşa icraat avantule mezet ki باور دکم eftişte yürü em münakaşa dikin yani peşketina jali çandu, kültürü, zamanı, per faaliyeteki berbiçaf. Tüne bu. Yani mesela bejin efşara diyana graniya xeser neden ser çanda Kurdi peşta beherin, zamanı Kurdi peşta beherin, diroka Kurdi derxin ortaya, sazya ava bikin, alikariya vana bikin. Yani per hizmetteki bu sacui ali da per çeyne bu. Alidin bajar idare kirin. Esas düşünün persi yani HDP de idare kirina bajara da kemket. Mesela bajar idare kirin cudatiyavi yani farka xedanani holi. Mesela em bejin ya işte li Dêrsimê işte Komünist Parti bajar evki Navçekistan pır tiştê mezin nekir aslında ama farkekî danî ortaya. Ama te sed û sê şaredarî stendin, te herem idare dikir, tu heremê de desthilatdar bû ama farka xwe te da nanî ortaya. Kek Tahsîn ve destnîşan kir ku çi kêmasiyan ên wan şaredariyan hebûne ve ew yek destnîşan kir lê divê çi bikin bû ku bi taybetî girêdayî kültür, çan, zimana Kurdî de ev şarêdarî erkê xwe beramberî dengderên xwe bi kemanî ê Kurd bicêbî. Belli niha esas herkes gorî armanca xwe tev digere. Yani yek armanc çi ye? Yani armanca sereke a siyaseta li Kurdistanê desthilatdar e îro çi ye? Eger armanc maf û azadiya Kurda be, maf wanê demokratî û netewî pêşketin be, herem idare kirin de şaredî wisa tu wan şaredariya distînî gelek derdikevin ortaya. Carekî tu dikarî ji arî ziman da gelek xebata bikî, tu darî çand û kultura Kurda da gelek saziya ava bikî, tu dikarî alî dîroka Kurda da tu gelek saziya ava bikî, vana pêşta bixî. Yani vana ew şaredarî vana pir bi rehatî çünkü gelek derfet dest wan dane vîya dikarin bikin. Carekî va hêlekî getiriyor. Hêlekî wê bajar idare kirine. Yani bajar idare kirin yek işte dîroka wî muhafaza kirin wek bajar elbette ev pêşta bikeve ama bi tamamî farka xwe gere dayînî ortaya. Yani sadece ser rantê bajar vê idare kirin farka te namîne. Yani ne wisa wisa îro ji nû da em bêjin gelek bajar ji nû da stendin lazım tê ev tiştana bê muhasebe kirin. Yani ji vana dersekî bê helandin. Yani sadece dewkê da ne em bêjin me tiştekî din derbas kir. İşte em ketin kolanê bajarê xwe bajarê xwe xira kir. Ya da me zemîna wî çêkir. Ayrı mesele. Yani ew zemîna me bir şeklekî bi destê xwe ew kir û dewletê jî xwe paş da neda ew jî hat heft bajarê me xirab bûn. Divir da yani em dixwazin çi bikin?
بله gelek spas. Yani eğer yani ew ka dawî ez bêjim eğer em dixwazin Türkiye demokrasî pêş bike ve eğer daxwaz ji viya ew ke ev şerê çekdarî çi ye? بله spas نویسکار تحسین sever kuj stüdyoma Diyarbakır'ı tülgelme bu spas zana farkını kuj stüdyoma İstanbul'ı tülgel. Ama şu an hicab ya vay am hatin davya bernamaya rojavayı hatta bernamaya dinar